wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dumateng al-karom Bapak Kiai Dr. Muhammad Sofan Barir, yang hormati dumateng Bapak Bapak Ibu kaum muslimat jamaah pengajian Ahad pagi. Yang hormati ngasbina mangko sareng kita tanah mengucapkan bersyukur bi qalina alhamdulillahirabbil alamin. Dene wonten kesempatan enzim menika kula rambasaken hadir wonten ing Masjid Badrul Mumin kanthi sareng-sareng ngaos nggih. Monggo saderengipun pengawasan dipun kita pikarin kanthi wawasan kita mengalih hatinya bisyamati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rahmanir maliki yaumiddin. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina matur nuwun miki kanthi wawasan selalu atas pengawasan saged berjalan kanthi lancar saderengipun dumateng Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Sofyan Barir Dal Kul Asmaqana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kaum muslimin muslimat ingkang mulya, monggo sareng-sareng kita wiwiti ngaos Quran wonten ing enjing punika kanthi nglahiraken rasa syukur lan bungah dumateng nikmatipun Allah kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Nglajengaken simaan saking wulan Ramadan kala wingi sakmenika mlebet juz dosa nggih. Pertengahan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Leres nggih? يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى
ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منهم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقين والمنافقات والمشركين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أكثر منهم كالذين من قبلكم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا
جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقودوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين أجرموا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله على المحسنين من سبيل. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin wasyakirin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat pertama dalam surat Taubah tadi, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil umat Islam dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu rahimakumullah. Panggilan yang ada di dalam Al-Qur'an yang sering kali kita mendengarnya melalui kalimat amanu atau ya ayyuhan nas, ada beberapa cara memahami ayat-ayat tersebut agar ayat tersebut dapat berfaedah lebih banyak untuk kita. Pertama,
jika ada panggilan dalam Al-Quran yang berbentuk sifat, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai hati yang beriman, sifatnya mukmin, maka rasakan, hadirkan bahwa panggilan itu adalah untuk si pembaca. Bapak Ibu yang kita sedang baca, berarti kita pembacanya. Jadikan bahwa sapaan panggilan Allah itu kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun misalnya ayat tersebut diturunkan untuk orang-orang Mekah atau orang-orang Madinah, tapi bahwa orang Mekah yang beriman dan orang Madinah yang beriman punya kewajiban sama dengan kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada para rasul, kepada para rasul-rasul yang mendapatkan kitab dan iman kepada kitab, serta qada dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Kewajiban yang sama, maka ketika membaca Al-Quran dengan ucapan atau dengan nada yang sama adalah untuk panggilan orang-orang beriman, kitalah yang sekarang dipanggil oleh Allah. Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Panggilan itu Allah tunjukkan adalah untuk kesiapan orang-orang yang sudah mempunyai keimanan di dalam hati, hijrah, pindah. Nah, beda kondisi antara umat Islam pada era Rasulullah pertama mengajak umat untuk pindah ke Madinah dari Mekah dengan hijrahnya yang sekarang kita berada di zaman modern. Hijrah kalau yang berarti adalah pindah, maka la hijrata ba'dal fathi. Artinya bahwa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ini berbeda makna, yang kalau dulu pindahnya adalah disebabkan di Mekah tidak bisa beribadah. Orang di Mekah ketika mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, salat, mereka diusir dari Mekah, dilempari batu, bahkan diperangi. Maka Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Sekarang bahwa pengertian hijrah adalah lebih luas. Hijrah minal zulumati ilan nur. Hijrah dari kegelapan menuju terang benderangnya agama Islam. Hijrah dari dosa menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari kemalasan menuju dengan ibadah yang rajin. Bapak Ibu, hijrah ada yang mengartikan adalah pindahnya sikap hati yang tidak kuat terhadap agama, pindah kepada kemantapan hati di dalam beribadah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Orang-orang Mekah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang beriman, mereka suruh siap hijrah sesuai dengan ajakan Rasulullah SAW, tapi di antara mereka juga ada yang keberatan. Keberatan pindah karena hartanya di Mekah banyak. Merasa bahwa kalau pindah nanti terus siapa yang pegang harta dan siapa yang akan menjaga semuanya. Ditanya oleh Allah, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian ridha dengan dunia dan meninggalkan akhirat? Bapak Ibu rahimakumullah. Kadang makna ayat ini kalau kita angan-angan, begitu beratnya orang-orang yang hidup di masa awal Islam. Disuruh pindah dari Mekah ke Madinah dan tidak disuruh untuk memikirkan terus hartanya nanti bagaimana, tapi tinggalkanlah. Ini kalau model yang iman-imannya masih tipis, tentunya berat. Karena suruh mengikuti perintah Allah, mengikuti Rasulullah yang pindah ke Madinah disebabkan agama ini adalah lebih utama daripada dunia.
Ditanya oleh Allah, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah?" Apakah kamu berat meninggalkan rumah, meninggalkan ladang, meninggalkan kebun, meninggalkan kurma yang banyak, sawah yang begitu luas, tapi kamu lupa bahwa itu semua akan ditinggalkan dan kamu akan kembali ke akhirat, bukan membawa harta, tetapi akan membawa amal. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian seperti Umar bin Khattab, aku hari ini akan meninggalkan kampung halaman dan meninggalkan hartaku. Siapa yang menghalangiku? Siap. Kalau dia suami, berarti siap istrinya menjadi janda. Kalau dia seorang ayah, berarti siaplah anak-anaknya menjadi yatim. Kalau dia adalah seorang pembesar, siaplah bahwa dia akan ketinggalan dari apa yang mereka banggakan. Artinya, seorang seperti Umar bin Khattab ketika diajak oleh Allah melalui Rasulnya, melalui ayat-ayat yang Allah turunkan, langsung siap. Siapa yang berani melarang akan berhadapan langsung dengan pedangnya. Tidak ada satupun yang berani melawan hijrahnya sahabat Umar bin Khattab. Kalau yang lain-lain, ada yang hijrahnya diam-diam. Karena kalau ketahuan pasti dikejar. Tapi oleh sahabat Umar, siapa yang mau mengejar saya, silahkan siap-siap saja istrinya jadi janda. Itu pasti akan kalah oleh sahabat Umar bin Khattab. Malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Bapak Ibu, sekarang hijrah itu adalah dari rumah ke masjid. Dari masjid ini kita akan mendapati dari Allah Subhanahu wa taala ketenangan sebagaimana orang hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya sekarang adalah anak-anak mondok. Kalau orang tua belajar sedikit, misalnya dari rumah ke masjid, sudah diniati hijrah, meninggalkan kebodohan untuk mencari ilmu, menjadi pengetahuan yang menerangi hati, menerangi kehidupan. Itu juga bisa disebut hijrah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, niat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kalau biasanya di rumah, menghabiskan waktunya bukan untuk berzikir, niati tindak datang masjid, wonten ing masjid kangge zikir dumateng Gusti Allah, maka barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiron ilallahi wa rasulihi, niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, ninggal sebentar rumah dan kesibukan di rumah. Kemudian misalnya dilalah wonten perjalanan, lare wonten saking tindak rumah datang pondok, dilalah teng dalan wonten musibah. Barang siapa yang meninggal di perjalanan karena hijrah dumateng Allah, punika seperti orang yang mati syahid. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Wa may yakhruj min baiti muhajirun ila Allah faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Hijrah ninggalna sebentar kampung halaman atau rumahnya dari kesibukan untuk mendatangi tempat yang Allah Subhanahu wa taala makmurkan dengan ilmu, dengan zikir, maka Allah akan berikan kepadanya ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dalam masalahnya. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Nah, di dalam panggilan tadi, araditum bil hayatid dunya mil akhirah. Bapak Ibu rahimakumullah. Islam adalah agama yang Allah kehendaki, yang Allah turunkan sebagai penyelamat umat manusia. Ditanya lagi pada ayat yang berikutnya. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Kalau tidak mau bersegera untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul, maka siap-siaplah bahwa orang yang menentang dan orang yang melalaikan terhadap ajakan Allah dan Rasulnya itu nanti kelak akan menyesal. Dan dengan penyesalannya mereka juga akan mendapati siksa yang berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat berikutnya lagi, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Bapak Ibu, agama ini Islam adalah agamanya Allah yang Allah ridhoi,
Kalau tidak ada orang yang mau menolong agama Allah, diserahkan semua, sudah terserah Kanjeng Nabi Muhammad mawon dan para sahabat-sahabatnya, umat yang sekarang tidak mau menolong. Jawaban Allah, faqad nasarahullah. Kalian tidak mau menguri-uri, tidak mau memperjuangkan agama Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemenangan itu kepada agama Islam. Jadi artinya orang yang tidak mau berjuang dengan agama Islam, tidak mau memperjuangkan agama Islam, dia yang akan ketinggalan sendiri, karena Islam pasti jaya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam ayat, "Idz akhrajahul ladzina kafaru." Islam jaya adalah disebabkan Allah yang menghendaki kejayaannya. Bok orang akan meninggalkan agama ini, tetap Allah akan menuntun agama ini menjadi panutan seluruh dunia. Adalah ketika Rasulullah SAW hijrah berdua dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar yang dipilih oleh Allah melalui mimpinya Rasulullah, bahwa Allah memilih sahabat Abu Bakar menjadi temannya Rasulullah berdua. Jalan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan disitulah ketika sahabat Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah SAW untuk hijrah, kemudian sahabat Abu Bakar menyiapkan bekalnya. Hijrah perlu dengan kemantapan hati, jiwa dan raga, serta harta. Menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Jadi enggihnya sahabat Abu Bakar adalah boten namung ucapan, tapi menyiapkan nanti kendaraannya yang paling kuat, kendaraannya yang paling cepat larinya, agar Rasulullah SAW dapat selesai dan tujuannya dapat tercapai. Sahabat Abu Bakar menyiapkan untuk kendaraannya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau gratisan. Rasulullah tetap membeli kendaraannya untuk menuju ke Madinah, padahal sudah disiapkan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah sudah berdua menyiapkan kendaraan dan perbekalan, disitulah sahabat Abu Bakar mempunyai inisiatif bahwa cara untuk selamatnya perjalanan ini harus tidak melalui perjalanan jalan yang biasa umum orang lewat. Sehingga dari Mekah ke Madinah tidak melalui jalur umum, yaitu adalah melalui jalur pintas. Nah, di saat sahabat Abu Bakar menunjukkan tempat peristirahatan dari perjalanan itu, masuklah ke Gua Thur. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan agama Islam ini adalah agama yang Allah ridhoi dan Allah menolongnya. Idhuma fil ghari idh yaqul. Di saat sahabat Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW istirahat di dalam Gua Thur, disitulah sahabat Abu Bakar istirahat sejenak. Tempatnya sempit, tempatnya terbatas. Kalau misalnya selonjor itu yang satu harus duduk, tidak bisa dua-duanya selonjor. Nah, di saat itu Rasulullah SAW berbaring dan sahabat Abu Bakar yang menjaga Rasulullah SAW. Pintunya sangat pendek. Orang itu akan bisa melihat dari pintu ke dalam gua. Dan ketika Rasulullah sedang beristirahat, ditemani oleh sahabat Abu Bakar, orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy Mekah ini sudah mulai mencium adanya gerakan kaki menuju di mana gua itu ada. Mereka rame-rame mendekati gua. Bayangkan, jika agama ini bukan agamanya Allah, tidak ditolong oleh Allah, maka berdua di dalam gua sudah habis. Dihabisi oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Karena yang datang adalah Al-Gojo yang sudah siap dengan senjatanya. Kalau mau lari pasti tidak bisa pada waktu itu, karena guanya memang tidak ada jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Rasulullah dengan perkataan sahabat Abu Bakar ketika bertanya, "Wahai Rasul, nanti kalau mereka masuk, apa yang akan kita perbuat? Bagaimana kita akan menghadapi mereka?" Jawabannya Rasulullah SAW mendapatkan ayat, "La tahzan innallaha ma'ana."
Jangan khawatir. Agama ini adalah agama Allah. Kita adalah utusan yang Allah Subhanahu wa taala percaya untuk menyebarkan agama ini. Jika mereka rame-rame akan membunuh, akan mengusir kita, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa agama ini tetap ada. Maka jangan pernah khawatir. La tahzan. Jangan khawatir karena sesungguhnya pertolongan Allah menyertai dan membersamai kita. Di dalam ucapan sahabat Abu Bakar, ayatnya turun kemudian menjadi keimanan yang sangat kuat di dalam hati sahabat Abu Bakar. Bahwa tidak boleh khawatir selama kita bersama Allah. Orang yang khawatir itu karena tidak beserta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Ini menjadi prinsip di dalam hidup umat Islam. Selalu bersama Allah. Bersama Allah artinya kuatkan agama di dalam hati. Laksanakan perintah karena Allah. Jauhi larangan karena Allah. Maka Allah akan membersamai pertolongannya dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah prinsip agar hidup tidak diselimuti oleh kekhawatiran dan ketakutan. Orang yang khawatir, yang perlu sangat dikhawatirkan adalah agamanya hilang dari jiwa dan raganya. Yang perlu dikhawatirkan adalah jika Allah membiarkan kita dalam kelalaian. Yang kita khawatirkan adalah jika azab Allah nanti akan selalu menyertai di akhirat. Na'udzubillah. La tahzan innallaha ma'ana. Ini menjadi dasar filosof hidup. Orang yang khawatir ini disebabkan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Orang yang takut juga adalah karena jauhnya dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan selalu mengaitkan hatinya dengan Allah. Maka ketenangan untuk umat Islam adalah di saat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertainya. Nah, sekarang bagaimana agar Allah selalu membersamai kita? Bagaimana agar kita selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang selalu memberikan solusi kepada orang lain, maka Allah akan memberikan solusi kepadanya di saat dia punya masalah. Bahwa man kana fi auni akhihi kana Allah fi aunihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang selalu menjadi tumpuan orang-orang yang ada di sekitarnya, tumpuan bagi nasib-nasib saudaranya, maka dia akan mendapati pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan la tahzan innallaha ma'ana melalui hadis Rasulullah adalah pertolongan Allah itu dekat kepada orang yang gemar menolong saudaranya. Wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong saudara-saudara yang ada di muka bumi ini, seorang hamba yang selalu memberikan pertolongan kepada saudara sesamanya di dunia. Kemudian di dalam hadis lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga aib seseorang nanti di akhirat selama orang yang dijaga oleh Allah tersebut adalah menjaga aib saudaranya di dunia. Barang siapa yang menjaga aib saudaranya di dunia, Allah akan menjaga aibnya di akhirat. Nah, ini yang penting sekali kita harus bersama-sama yakini adalah bahwa tidak ada yang bisa menjaga aib seseorang kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di akhirat kecuali Allah. Kita tidak bisa meminta pertolongan di akhirat, tapi meminta pertolongannya adalah di dunia. Maka kalimat la tahzan innallaha ma'ana kita harus terjemahkan bersama-sama. Kalau kita sering mempunyai rasa khawatir,
hilangkanlah dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita merasa takut dalam kehidupan nanti di akhirat bagaimana? Katakan la tahzan innallaha ma'ana. Pada ayat berikutnya, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Di saat pertanyaan sahabat Abu Bakar yang mengatakan bahwa siapa yang akan menolong kami nanti di sini, siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kita? Ketika diturunkan ayat la tahzan innallaha ma'ana, kemudian tenanglah hati Rasulullah dan hati sahabat Abu Bakar, dan begitu juga bahwa umat Islam harus merasa tenang hatinya karena Allah yang akan menyertai umat-umat yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi bagaimana agar pertolongan Allah selalu membersamai kita. Yang kedua adalah istiqomah. Orang yang istiqomah akan dijaga oleh Allah. Istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan. Di dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Untuk membersamai hambanya di muka bumi ini, Allah berikan kepada hamba-hamba silakan istiqomah dalam beribadah. Istiqomah ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Istiqomah akan mendatangkan keajaiban yang luar biasa. Karena istiqomah ini adalah merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Biasakan beribadah, berbuat kebaikan walaupun sedikit tapi terus menerus. Misalnya membaca Quran dalam setiap hari. Kalau paling sedikit misalnya 2 halaman. 2 halaman tanpa libur. Lebaran ya baca 2 halaman. Tidak lebaran ya baca 2 halaman. Lagi Ramadan dulu 2 halaman lebih misalnya setelah selesai sholat. Nanti setelah itu semuanya, Bok lagi punya uang juga baca 2 halaman. 2 halaman ini maksudnya setelah sholat. Jadi kalau setelah sholat ya 2 halaman. Nanti maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Berarti 2 halaman kali 5 sama dengan 10 halaman. Lagi mandan gadah arto nggih baca 2 halaman sebelum sholat atau sesudah sholat. Lagi mboten gadah ya sama saja. Ini namanya istiqomah. Ana sing ngajak ya baca Quran, mboten wonten sing ngajak nggih baca Quran. Sedikit tapi terus menerus, ini lebih dicintai oleh Allah daripada borongan habis itu mandeknya setahun. Borongan ini mau pinten rong jus, rong bulan mandek. Ini adalah merupakan ujian kita bahwa ingin diberikan pertolongan dan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan ibadah dengan cara istiqomah. Salat 5 waktu berjamaah. Ora pernah namanya punya uzur. Di dalam perjalanan pun masih bisa. Sedang sakit pun bisa. Kalau tidak ke masjid, nanti Allah Subhanahu wa taala ganti sebagaimana orang yang sudah terbiasa datang ke masjid tapi ada uzur, Allah tetap berikan kepadanya pahala istiqomahnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, surat Taubah ini adalah surat yang tegas untuk memerintahkan kepada umat Islam, perangilah hawa nafsu. Jadi perang yang paling berat itu adalah bukan memerangi orang lain, tapi perang melawan hawa nafsunya sendiri. Maka ketika kita membaca surat At-Taubah, siap-siap diingatkan oleh Allah. Perangi hawa nafsu. Karena kalau sudah bisa memerangi hawa nafsu, setan ini tidak bisa ngutik-ngutik orang yang seperti itu. Karena setan itu hanya akan bisa mendekat kepada orang yang hawa nafsunya masih sehat. Hawa nafsunya yang masih subur. Hawa nafsunya yang dipelihara. Orang yang hawa nafsunya kalau segera diatur oleh agama dan dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, setan ini kabur. Bukan hanya Ramadan, tapi
selama hidupnya. Orang-orang yang kalah hawa nafsunya, mereka akan menjadi hambanya Allah yang betul-betul siap setiap saat ada panggilan kapanpun dan seperti apapun. Bapak Ibu rahimakumullah, surat At-Taubah tadi di akhir halaman adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi kepada orang-orang yang kalau sudah saatnya memang tidak bisa berjalan jauh untuk berjuang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dispensasi. Berjuanglah di tempat masing-masing. Kalau yang masih muda, masih kuat, berjuang atau mencari ilmu sejauh dimanapun ada ilmu, cari. Sampai Rasulullah menganjurkan utlubul ilma walau bisin, atau ada istilah di dalam bahasa, seandainya ilmu itu adanya di Cina, cari. Ini kalau masih muda dan masih kuat. Kalau sudah sepuh, ada dispensasi. Tidak usah jauh-jauh, yang penting tetap mencari ilmu. Laisa 'alal du'afa wala 'alal mawdha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil. Kalau sudah waktunya ini, kalau duduk sudah tidak bisa kuat lama, ya tetap belajar tapi tidak usah lama-lama. Yang tidak boleh itu meninggalkan kewajiban untuk mencari ilmu atau hijrah dalam kebaikan. Nah, yang terakhir adalah orang yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah orang yang selalu merindukan kebenaran. Orang yang selalu merindukan kebaikan. Orang yang selalu merindukan adanya keadilan. Maka pada ayat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf. Orang yang merindukan kebaikan adalah mereka yang selalu amar ma'ruf dan yanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan orang-orang yang selalu amar ma'ruf dan nahi munkar, disertai dengan mendirikan sholat dengan cara berjamaah dan membayar zakat. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dicintai oleh Allah selalu. Jadi minimal kalau kita tidak bisa amar ma'ruf kepada orang lain, amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah bisa lakukan kepada yang terdekat dan kepada sesamanya. Dan ini adalah ciri-ciri orang mukmin yang dicintai Allah. Apakah ada orang yang tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar? Ada. Dan itu akan membahayakan keluarga dan dirinya. Karena Bani Israel itu dilaknat oleh Allah adalah sebab ulama-ulamanya dan para tokoh-tokoh masyarakatnya seringkali membiarkan adanya kemungkaran tetap berjalan. Kalau orang sudah membiarkan kemungkaran berjalan, ini azab Allah tidak bisa dihindari. Maka kewajiban kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang biasanya mudah amar ma'ruf, tapi nahi mungkar itu berat. Untuk itu tidak semua orang juga mempunyai kedudukan yang sama dalam nahi mungkar. Ada man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada yang melihat kemungkaran dan mempunyai kebijakan, kedudukan, usahakan cegah kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Nah, takmir masjid, ketua RW, ketua RT, kepala desa, sampai bupati, gubernur, presiden, itu adalah bisa menghentikan dengan kekuasaan jabatannya. Kalau bukan bupati, kalau bukan presiden, kalau bukan gubernur, kita adalah masyarakat biasa, fabilisani, dengan ucapan, dengan peringatan, tausiah, atau ma'idhah, atau dengan nasihat yang baik. Kalau juga tidak mempan lagi, fabiqalbihi, adalah dengan hati yang tidak rela melihat kemungkaran itu berjalan dan terus merajalela. Nah, Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga ayat-ayat yang kita baca menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat dan menjadi obat kita di dunia
dan mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Dan mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah dengan dipertemukan orang-orang yang soleh di dunia dan soleh di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka an kulli ashabi rasul ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma taqabbal minna tilawatana wa tajawaz 'anna sayyi'atina wa khati'atina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Matur nuwun atas perhatianipun dan pangapunten atas kekhilafan dan kekiranganipun. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد